Triveni Public School Gudivada was established in the year 1994. We train our students to be self-disciplined and punctual. Triveni has got a play school for kids with effective teaching techniques. We have got an excellent and dedicated teaching staff with 20 years experience who have taken it as a challenge to shape our students in right path. Students interact with teachers steadfast and aspire the treasure of knowledge. We also train our students with different teaching models to improve their mental ability. Our students have created sensational records in IMO, NSO, IOM, IOS, RMO, BITS, Olympiads, IIT, EAM CET, AIEEE, IIT and NIT. In the year 2007, Mr. Chukka Ramaya has introduced Spaces Institution with IIT Foundation, which enables our students to create wonders in their educational life. Triveni students are provided with updated technology and well-equipped computer labs. Our campus is under the surveillance of CCTV cameras and provided lift facility. We have an expert teaching staff who bring out the hidden talents of the students and carve them into the right sculpture. The potentiality of staff has made the students to participate in various sports and games. Hand in hand, they have bagged innumerable prizes which enables the schools to stand in pride. Triveni provides safe and well-networked transport facilities. Your child is our pride. Admissions are open for play school to 10th standard. For admissions, please contact Triveni Public School, Jaganathapuram, Gudivada. Phone 08674 244115 and 98497 96345. నమస్తే, వెల్కమ్ టు వినస్ గుడివాడ. ముందుగా హెడ్లైన్స్. చిన్నతనం నుండే తోటి వారిని ప్రేమించాలన్న భావన కలిగేలా సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నామన్న విద్యా వికాస్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్. సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలలో ఆకట్టుకున్న చిన్నారుల నృత్య ప్రదర్శన, నాటక ప్రదర్శన. వికాస్ రెయిన్బో స్కూల్లో గత రోజు ఘనంగా జరిగిన సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు. క్రిస్మస్ కేక్ కట్ చేసి విద్యార్థులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన స్కూల్ కరస్పాండెంట్ రామచంద్రశేఖర్. రాజేంద్ర నగర్లోని విద్యా వికాస్ పబ్లిక్ స్కూల్ నందు గత రోజు సాయంత్రం సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. చిన్నారులకు చదువుతో పాటు మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను, అన్ని మతాలను గౌరవించాలని, అన్ని విషయాలు తెలియజేసేలా తమ స్కూల్లో ప్రతి సంవత్సరం ఇటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటామని స్కూల్ కరస్పాండెంట్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు, కొమ్మినేని సాంబశివరావు తెలిపారు. సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలలో భాగంగా చిన్నారుల నృత్య ప్రదర్శన, నాటిక ప్రదర్శన పలువురిని ఆకట్టుకున్నాయి. కులం, మతం, ప్రాంతీయ విభేదన లేని సమాజాన్ని నెలకొల్పాలనే ఉద్దేశంతో తమ విద్యా సంస్థ అనునిత్యం చిన్నారులో ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించాలన్న భావన కలిగిస్తూ అన్ని మతాలను గౌరవించాలని సూచిస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాల్ని ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు. అనంతరం సెమీ క్రిస్మస్ కేక్ ను కట్ చేసిన స్కూల్ కరస్పాండెంట్ విద్యార్థులందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. Children, now Big Sir is cutting that Christmas cake. Give a big clap.
faith. When will we be able to see your salvations? We are waiting for your coming and our perfect works to fulfill. Your will be done. Amen. Mary, you are favored by the Lord. The Lord is with you. Who are you, my Lord? I am the angel Gabriel. I am God's messenger. What is greeting me, my Lord? Mary, do not be afraid. You have found favor with God. You will conceive and bear a son and name him Jesus. He will be a great man and will be called the Son of the Most High. His kingdom will never end, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the Holy Child will be called the Son of the God. His kingdom will never end. You. Welcome you all to our semi-Christmas celebrations. Christmas is not just about decorations, gifts, and celebrations. It's about sharing, caring, and spreading kindness. It reminds us of the importance of compassion, generosity, and being there for one another. Dear students, this also a time to reflect on the values you learn here at Vidya Vikas. Those are empathy, respect, and kindness. Carry these values not only the festive season, but every day of your life. I would like to express thanks to our dedicated teachers and staff who have worked tirelessly to organize this wonderful celebration. Wishing you all a Merry Christmas in advance and a prosperous Happy New Year. Thank you. Sit down, sit down. అందరికీ తెలుసు విద్యా వికాస్లో అన్ని రకాల సంప్రదాయాలు సంస్కృతులను గౌరవించడం, హిందువుల పండుగలు కానీ, ముస్లిమ్స్ రంజాన్లు కానీ, క్రిస్మస్ కానీ అని ఒకే దృక్పథంతో చూస్తాం. సర్వమత సౌభ్రాతృత్వం అంటే అది. ఇండియా యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అనేక కులాలు, మతాలు, రిలీజన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో మరి ఏ దేశంలో కూడా మనకు కనపడదు. అన్నింటిలోంచి ఏకరూపత ఒకటే ఉంది. అది ఏంటంటే వీఆర్ ఇండియన్స్. వీఆర్ ఇండియన్స్ irrespective of the culture, irrespective of the religion, irrespective of the nation. We should feel that we are Indians. That's all. So that what is called unity in diversity. Unity in diversity. We are achieving this. We are trying. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా ఇలా విభిన్న రీతులు లేవు. మనకు విభిన్న రీతులు ఉన్నాయి. వాటిలోంచి ఏకరూపం సాధిస్తున్నాం మనం. ఆ ఏకరూపతనే యూనిఫార్మిటీ అంటాం. కాబట్టి అన్ని మతాల యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని వివరిస్తూ, దాని యొక్క వివరాలను పిల్లలకు అందజేస్తూ, దానికి సంబంధించినటువంటి పరిణామాలు ఏ విధంగా రూపుదాల్చాయి, ఏ విధంగా పండుగలు మనం జరుపుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలను పిల్లలకు తెలియజేస్తూ, అన్ని మతాలలో, అన్ని కల్చర్స్లోనూ ఉన్నటువంటి పండుగలను సమాన దృష్టితో చూసి అన్నిటినీ ఒకే విధంగా జరుపుకోవడం విద్యా వికాస యొక్క ఆనవాయితీ. తద్వారా విద్యార్థులలో మనమంతా ఫ్రెండ్స్, మనమంతా ఇండియన్స్ అనేటువంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ రోజుల్లో మతానికి, కమ్యూనిటీకి, రిలీజియన్కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదు. అవర్స్ ఈజ్ ఎ సెక్యులర్ సొసైటీ. సెక్యులర్ అంటే వీ షుడ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ కాస్ట్, వీ షుడ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ కమ్యూనిటీ, వీ షుడ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ రిలీజియన్. సో మనకు ఏం అక్కర్లా, మనకు ఒక్కటే ఫీల్. ఏంటా ఫీలు? వీఆర్ ఇండియన్స్. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. సత్యనారాయణపురంలోని రెయిన్బో వికాస్ పబ్లిక్ స్కూల్ నందు సాయంత్రం సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. క్రిస్మస్ వేడుకలో భాగంగా చిన్నారుల నృత్య ప్రదర్శన, నాటక ప్రదర్శన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను, ఉపాధ్యాయులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. పిల్లలకు చదువుతో పాటు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, అన్ని మతాలను గౌరవించాలని తెలియజేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం తమ స్కూల్ ఆవరణలో సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు మరియు సంక్రాంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ రామచంద్రశేఖర్ తెలియజేశారు. శిల్పి ఎంత చక్కగా మర్చినాడు. మరకత మాణిక్య వజ్ర వైడూర్య నీలి గోమేదిక కాలాంకృత నిర్మితంబగు
ఈ భవనమును చటించుడి అవశ్యమే సుప్రేమ సారము జనాదులు విశేష అనగా 21 డిసెంబర్ 2024న ఈ వికాస్ ఇంగ్లీష్ విద్యాలయం నందు సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో అంగరంగ వైభవంగా జరగడం జరిగినవి. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు తల్లిదండ్రులకు మా వికాస్ విద్యా సంస్థ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం. ఇంతటి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ రోజున పేరెంట్స్ కానీ తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు కానీ ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ క్రిస్మస్ ప్రత్యేకం తెలియజేయడం కోసం అనేక మంది వచ్చి ఈ యొక్క ఫంక్షన్ని చాలా అద్భుతంగా జరగడానికి కారకులయ్యారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వికాస విద్యా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం. సార్, మొదటగా తల్లిదండ్రులకు ఉపాధ్యాయులకు విద్యార్థులకు సెమీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. మా పాఠశాలలో వికాస్ రెయిన్బో స్కూల్లో సెమీ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ బాగా జరిగినాయి. విద్యార్థుల చేత స్కిట్స్, పాటలు, బైబిల్ రీడింగు, అలాగే అనేకమైన ఈవెంట్స్ చేసి పిల్లలు దేవుణ్ణి చాలా మంచి స్థితులతో గణపరిచారు. లోకరక్షకుడు మనకు ఉదయించను, అతనే క్రీస్తు. యేసు ప్రభు యొక్క పుట్టుక గురించి పిల్లలకు తెలియాలి, అలాగే ప్రపంచం మొత్తం తెలియాలని మేము ఆశిస్తూ ఈ యొక్క సెమీ క్రిస్మస్ మా పాఠశాలలో జరుపుకుంటున్నాము. ధన్యవాదాలు. దీనికి సహకరించిన తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు, యాజమాన్యానికి, మా తోటి ఉపాధ్యాయులకు మా కృతజ్ఞతలు. గుడివాడ శ్రీకాళహస్తి కాలనీలో గ్రేస్ ఇమన్యుయల్ చర్చి నందు గత రోజు రాత్రి సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలను పాస్టర్ వేసుపోగు విజయబాబు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా టీడీపీ నాయకులు వినయ్ బాబు, మురళి, పిచ్చయ్య పాల్గొని క్రిస్మస్ కేకును కట్ చేసి క్యాడర్ సర్వీసును నిర్వహించడం జరిగిన అనంతరం పేదలకు నూతన వస్త్రాలు నిర్వాహకులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అనంతరం చిన్నారులు నిర్వహించిన ప్రదర్శన మరియు నాటక ప్రదర్శన ఆకట్టుకున్నాయి. మరియు లవన్ కంపాషన్ మినిస్ట్రీస్, వేస్బాగు జాకబ్ మెమోరియల్ చర్చ్ సభ్యుల సహకారంతో కాకినాడలోని కుష్టు వ్యాధిగ్రస్తుల కాలనీలో వస్త్రాలను బహుకరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాస్టర్ వేస్బాగు విజయబాబు, పాస్టర్ జాక్ బ్రెంట్, రామ్, కొమ్ముల బబుల వినుకొండ, వరకుమార్, కావ్యలు మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. యేసురాజు నాకై పుట్టిన రోజు, నా యేసురాజు నాకై పుట్టిన రోజు, క్రిస్మస్ పండుగ గుండె నిండుగా, ఓహో క్రిస్మస్ పండుగ గుండె నిండుగా, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్. నా యేసురాజు నాకై పుట్టిన రోజు, నా యేసురాజు నాకై పుట్టిన రోజు, పరలోకమునే విడిచెను, పాపిని నన్ను కరుణించెను, పసిబాలునిగా పుట్టెను, పశువుల తొట్టెలు వింతగా, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్,
మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్. నా యేసురాజు నాకై పుట్టిన రోజు, నా యేసురాజు నాకై పుట్టిన రోజు. నమ్మిన వారికి నెమ్మదిని ఇమ్ముగనిచ్చి బ్రోవగా, ప్రతి వారిని పిలిచెను రక్షణ భాగ్యమునివ్వగా. హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్. నా యేసురాజు నాకై పుట్టిన రోజు, నా యేసురాజు నాకై పుట్టిన రోజు. హల్లెలూయా. హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, వెరీ వెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, వెరీ వెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, వెరీ వెరీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, వెరీ వెరీ క్రిస్మస్. హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. అందరూ లేచి పడదాం. లైట్లు ఈ పొగతులు వెలిగించుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుచున్నాం. మీకు కోతులు అందినయా? మా కోతులు అందినయా మీకు? అందరూ లేచి పడదాం. మా అందరి దగ్గరికి కొవ్వొత్తులు మరి వెలిగించుకున్న వారు వస్తారు. మరి పక్కన వారి దగ్గర నుంచి మీరు కూడా మరి మీ యొక్క కొవ్వొత్తులను వెలిగించుకొని మరి స్టేజ్ మీద ఎదురీతిగా అయితే పైకి ఎత్తి పట్టుకున్నారో అదే విధంగా మనందరము కూడా ఎత్తి పట్టుకుందాం. ముందుకు వచ్చి వెలిగించుకోండి. అందరు ముందుకు రండి, ముందుకు రండి, అందరు ముందుకు రండి. ముందుకు వచ్చి అందరం చక్కగా కొవ్వొత్తులను వెలిగించుకొని అందరం చూపిద్దాం. అమ్మ వెనక ఇంకా చాలా మంది నిల్చొని ఉన్నారు, వారు కూడా ఎదురుకు రండి. ఎదురుకు వచ్చి చక్కగా మరి మీ యొక్క కొవ్వొత్తులను వెలిగించుకోండి. ఎవరు కూడా మీ బట్టల మీద పన్నేవద్దు, లేదా మీ బట్టలను కాల్చుకోవద్దు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. మేరీ మేరీ క్రిస్మస్. లైట్ వేయండి, ఇక్కడ అట్లాగే నిలబడండి, అట్లాగే నిలబడండి. లైట్ వేయండి, లైట్ వేయండి. ఆ మ్యూజిక్ ఆపండి, ఆ మ్యూజిక్ ఆపండి. మన మధ్యలో ఉన్న ముఖ్య అతిథులు వినయ్ గారు మనందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తారు. ఒక నిమిషం ఇక మీ క్యాండిల్స్ని అట్లాగా చేత పట్టుకొని నిలబడండి. గ్రీటింగ్స్ని విన్న తర్వాత ప్రార్థనాస్తులతో ముగించుకుందాం. థ్యాంక్ యూ అండి పాస్టర్ గారు, పాస్టమ్ గారు, సంఘస్థులు అందరికీ. ఐ విష్ యూ ఆల్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యాపీ క్రిస్మస్. సో మరొక్కసారి మనం అందరం వెరీ మెరీ క్రిస్మస్. వినపట్లేదండి. హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెరీ క్రిస్మస్. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ఎ మెరీ క్రిస్మస్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు
ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామములో మరి ఇక్కడ చేరి వచ్చిన మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క సమయంలో మరి నేను ఒక చిన్న మెసేజ్ మీకు ఇచ్చి నేను ముగిస్తాను. ఏంటంటే మనము క్రిస్మస్ అంటే మనము ఆయన మార్గంలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క మార్గము నీతివంతమైనటువంటి మార్గము మనం కలిగి ఉండాలి. మన యొక్క మార్గంలో ఎటువంటి ఇరుకు మార్గంలో వచ్చినా కానీ మనం దేవుడిని విడిచిపెట్టే వారిగా మనం ఉండకూడదు. ఎప్పుడైనా కానీ మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో మనము ఆ యొక్క మార్గంలో మనం నడిచినప్పుడు ఏంటంటే అదే మనము మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితముకు క్రైస్తవ జీవితమునకు సూచనకరమైనటువంటి నిజమైన క్రిస్మస్ అంటే అదే. ఆ యొక్క నిజమైన క్రిస్మస్ మనం జరుపుకోవాలంటే మనము కూడా ఆయన యొక్క నీతికరమైన మార్గమును ఆయన యొక్క నిజమైన రక్షకుడు అని నమ్ముచు ఆయన కొరకు మనం జీవిస్తూ మనం ఆయన యొక్క మార్గమును నడుస్తూ ఆయనను ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధిస్తూ మనం ఎప్పుడైతే ఉంటామో అదే నిజమైన క్రిస్మస్ అంటామండి. కాబట్టి మన యొక్క జీవితంలో మనము కూడా అది రీతిగా కలిగి ఉండాలని చెప్పి మన యొక్క కుటుంబములపైన అటువంటి ఆశీర్వాదములు మనందరికీ అనుగ్రహించబడాలని చెప్పి నేను మనస్పూర్వకంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మీ యొక్క కుటుంబములపైన ఆశీర్వాదం ఉండాలని చెప్పి నేను ఎంతగానో ఆశిస్తూ మీ యొక్క మాటలను ముగిస్తూ ఉన్నాను. మీ దాసులు కాలేబు గారి ద్వారా మేము ఈ కాలనీలోకి వచ్చి ప్రభువా మీ బిడ్డలను చూసి వాటి కొరకు ప్రార్థించడానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. క్రిస్మస్ ఆనందము, సంతోషము, సమాధానము, ఐశ్వర్యము, ఆరోగ్యము ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి కుటుంబానికి కలగచేయండి. ముఖ్యంగా నాయన ఈ పండుగ దినాల్లో వారికి కావాల్సిన ప్రతి అవసరతను తీర్చండి. వేసుకో జాతీయ మిమ్మల్ని చేర్చి సభ్యులు వారికి ఉన్న దానిలో నుండి దాతృత స్వభావముతో ఆయన వారు మరి అనుదినము శ్రమించే శ్రమలో కష్టాల్లో ఇబ్బందులలో ఆయన మరి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుని నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. మన పరమ తండ్రి దేవుని ప్రేమయు మన రక్షకుడు విమోచకుడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధాత్మక అన్యోన్య సహవాసం ఇక్కడ చేరి ఉన్న మనకును మరి విశేషంగా మన కుటుంబాలన్నిటికీ దేవుడు ఆనందం, సంతోషం, సమాధానం నడిపించుకుంటా. శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో బంటుమిల్లి రోడ్లో పాదయాత్ర ద్వారా భవానీమాల ధారణ చేసిన భక్తులు విజయవాడ వెళ్తున్న నేపథ్యంలో వారికి మార్గమధ్యంలో అల్పాహారం మరియు ఫ్రూట్స్ పంపిణీ చేసే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. వాసవి నగర్ ప్రాంత నివాసి జొన్నలగడ్డ వేణుబాబు ఆర్థిక సహాయంతో నేడు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుందని, భక్తులకు ఆహారాన్ని అందించే చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేందుకు సహకరించిన వేణుబాబుకు శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం తరపున హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నట్లుగా శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పుట్టి హరికుమార్ యాదవ్ తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయ అర్చకులు విజయభాస్కర్, పుట్టపొచ్చిన్న, గఫర్, కుందేటి హరిరాంబాబు, అజయ్, జొన్నలగడ్డ రమేష్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ రోజున శ్రీకృష్ణ యాదవ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో విజయవాడకు పాదయాత్రగా వెళుతున్న భవానీ మాత భక్తులకు ప్రతి సంవత్సరం ఏర్పాటు చేసినట్లు కూడా ఈ సంవత్సరం బంటుమిల్లి రోడ్లోని మా కంచెడి హరిబాబు గారు, మా మిఠాయికోటి శ్రీను గారి ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ షాప్ దగ్గర ఏర్పాటు చేశాం. ఈ కార్యక్రమానికి గత 5 సంవత్సరాల నుంచి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న మా బావమరిది గారు, బావగారు జొన్నగడ్డ వేణుబాబు గారు, వాసవి నగర్ వారు గత 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా భవానీ మాతలకు అన్ని రకాలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వారికి శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం. అలాగే మా మిత్రులు
నవభారత ఖాదీ స్టోర్ సయ్యద్ గఫార్ గారు. ఇలా గఫార్ గారు మన కార్యక్రమంలో భాగంగా భవానీ మాతను ఏర్పాటు చేస్తున్నామంటే ఆయన ముస్లిం అయినా కానీ కుల మతాలకు అతీతంగా ఉండి అడిగారు, నా వంతు నేను 4 కేజీలు లడ్డు ఇవ్వదలుచుకున్నాను, లడ్డు ఇచ్చేయండి అని చెప్పి లడ్డు ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన స్వయంగా కార్యక్రమాల్లో కూడా శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా చక్కగా పాల్గొని అన్ని సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. వారికి నవభారతానికి శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం తరఫున పరిచయంగా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాం. అక్కడికి ఇచ్చేసిన మా మిత్రులు శ్రీను గారు, హరిబాబు గారు, తాతారావు, మరి మా అజయ్ గారు, ఎల్ఐసి అజయ్ గారు, మా జొన్నగడ్డ రమేష్ గారు, వీరందరికీ శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం తరఫున పరిచయంగా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు. నమస్కారం. ఈరోజు శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పుట్టి హరికుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో జొన్నలగడ్డ వేణు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు భవానీలకు పళ్ళు, బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు, కూల్ డ్రింక్, కమలాగల్ల పళ్ళు పంపిణీ కార్యక్రమం ఉందండి. ఇలాంటి చిన్న సహకారం ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పాదయాత్రగా వస్తున్న భవానీలకు చిన్న సహకారం చేయడం ఉంది చాలా మంచి కార్యక్రమం అండి. ఎంతో దూర భారం నుంచి ఎక్కడి నుంచో పాదయాత్ర వస్తుంటారు, పాదయాత్ర భక్తిగా వస్తుంటారు. వారికి ఇలా చిన్నగా సహకరించడం చాలా పుణ్యం. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ రోజున శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పుట్టి హరికుమార్ యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో బండిమిల్ రోడ్లో భవానీలు పాదయాత్రగా ఈ ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వారందరికీ కూడా చిన్న అల్పాహార విందులాగా పళ్ళు అలాగే కూల్ డ్రింకులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పంతేటి హరిబాబు గారి ఇంటి దగ్గర. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సేవా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పుట్టి హరికుమార్ గారు, చాలా ఈ కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్ చేసినటువంటి సయ్యద్ గఫార్ గారు, అలాగే జొన్నలగడ్డ వేణు గారు కూడా అభినందనీయం. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. బంటుమిల్ రోడ్డు, కృష్ణా జిల్లా, గుడివాడ పట్టణంలో ప్రత్యేకించి ఈ రోజున ఈ ఆదివారం నాడు సేవా కార్యక్రమాలు శ్రీకృష్ణ యాదవ సంఘం వారు ప్రత్యేకించి అమ్మవారి భవానీ దీక్షలకు వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ కూడా, రోడ్డు మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క బంటుమిల్ రోడ్ నుంచే వెళ్ళాలి ప్రత్యేకించి. కనుక పైనుంచి విశాఖపట్నం నుంచి, శ్రీకాకుళం నుంచి, ఆ జిల్లాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా గుడివాడ నుంచే వెళ్ళాలి. కనుక వాళ్ళందరికీ కూడా సేవా కార్యక్రమాన్ని ఈ శ్రీకృష్ణ యాదవ్ సంఘంలో పెద్దలైనటువంటి వారు పేరండి జొన్నలగడ్డ వేణుబాబు గారు, ఇంకా మరియు నవభారత సయ్యద్ గఫార్ గారు, ఈ యొక్క తదితర సేవకులంతా కలిసి ఈ భవానీ దీక్షల వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమానికి తగిన విధంగా వాళ్ళకి అల్పాహార ఏర్పాట్లు చేసి ఉన్నారు. ఈ రోజున తప్పనిసరిగా ఈ భవానీ దీక్షా పరులంతా కూడా వచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ రోజున అందరూ కూడా ఈ సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొని శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వరి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహ కరుణా కటాక్షాలు ప్రతి వ్యక్తులు కూడా పొందాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాశిస్సులు తెలియజేస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా కుటుంబాలన్నీ కూడా సంక్షేమంగా ఉండాలని ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం పూర్తిగా కలగాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ జై భవానీ. స్థానిక చౌదరిపేటలో శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మానసిక దివ్యాంగుల పిల్లలతో సామాజికవేత్త మాచెల్ల రామకృష్ణ సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు నిర్వహించి చిన్నారులందరికీ కేక్ను తినిపించి వారికి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అందరికీ ప్రేమను పంచాలనే సూక్తిని సర్వమానవాళికి అందించిన యేసుక్రీస్తు పుట్టినరోజు వేడుకలో పాల్గొనటం, అందులోనూ ఈ చిన్నారుల మధ్య ఇటువంటి చక్కటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనటం తనకెంతో సంతోషాన్ని కలిగించిందని మాచెల్ల రామకృష్ణ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని, దివ్యాంగుల పిల్లల ఆటపాటలతో సంతోషంగా ఉన్నారని, వారిని ప్రోత్సహిస్తున్న శిరీష్ ప్లస్ టీమ్కి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నట్లుగా ఆర్కే తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో శిరీష ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ సభ్యులు మరియు ఆర్కే వారియర్స్ పాల్గొన్నారు. డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ మా ఫౌండర్ సార్ మన్నే సోమేశ్వర గారు, వాళ్ళకి 2 పాపలు, పెద్ద పాప డాక్టర్, రెండో పాపను బట్టి ఈ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ 2004లో వేరింకలాక్కులో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఉయ్యూరులో కూడా బ్రాంచ్ ఉంది. గుడివాడలో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇక్కడ దాదాపుగా పిల్లలు 35 మంది వరకు డే స్కాలర్గా వస్తున్నారు. మార్నింగ్ 9:30 టు ఈవినింగ్ 4:30 వరకు మా టైమింగ్స్ అండి. మా పిల్లలందరికీ ఏంటి అంటే ఈ వీళ్ళకి సెల్ఫ్ హెల్ప్ స్కిల్స్, ఎకనామిక్ స్కిల్స్, సోషల్ స్కిల్స్ వాళ్ళ స్టడీ ఉంటుందండి. మేమందరం స్టాఫ్, మా ఫౌండర్ సారు మా అందరికీ పేరెంట్స్కి, పిల్లలకి
అందరికీ మాకు అకామిడేషన్ ఇదంతా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఫ్రీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మాకు ఆటో కానీ ఫీజు కానీ ఎటువంటి ఫీజు లేదండి. మా కార్యక్రమానికి సెమీ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్కి విచ్చేసిన రామకృష్ణ గారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలండి. ఇలాగే మాకు అండగా అందరూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నామండి. ప్రభుత్వం మాకు సహకరించి మా పిల్లలకి మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని కోరుకుంటున్నామండి. ఇందుకు అవకాశం ఇచ్చిన సార్కి అందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మాది శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ మన్నే సోమేశ్వరరావు గారు ఫౌండర్ అండి. ఆయన ఈ శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ అనేది దీనిలో మేము 35 మెంబర్స్కి ఇప్పుడు సర్వీస్ ఇస్తున్నాము. త్రూ మా ఆటో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి పిల్లోడిని క్యారీ చేసుకొని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మా స్కూల్కి ఇక్కడ శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్కి తీసుకొస్తారు ఒక వ్యాన్ డ్రైవరు. అక్కడి నుంచి మేము మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఎలా ఇస్తుంది స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి, తర్వాత అకార్డింగ్ టు ఎంబీబీఎస్ చెక్ లిస్ట్ ద్వారా ఒక చైల్డ్కి అసెస్మెంట్ చేసి ఆ చైల్డ్కి ఏ నీడ్ అయితే కావాలో లైక్ మేము ఆ సర్వీస్ అనేది మేము ముందు అసెస్మెంట్ చేసుకొని ఇస్తాము. తర్వాత మేము ఆ చైల్డ్లో అసెస్మెంట్లో బాబుకి ఏమేమి కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజియోథెరపీ, స్పీచ్ థెరపీ, వొకేషనల్ యాక్టివిటీసా అలాగా ఇస్తూ ఉంటాము. ఈ 35 మెంబర్స్లో కూడా మేము ప్రతి ఒక్క చైల్డ్కి సెల్ఫ్ హెల్ప్ స్కిల్స్, అకాడమిక్ స్కిల్స్, అట్లాగే ఫిజియోథెరపీలో నడవలేని పిల్లలకి సెరెబ్రల్ పాలసీ చిల్డ్రన్స్ కూడా ఇక్కడ దాదాపు ఈ 35 మెంబర్స్లో 15 మెంబర్స్ సెరెబ్రల్ పాలసీ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా అంటే ఇది వరకు వాళ్ళు ఎక్కడో అమౌంట్ పెట్టి చేయించుకొని బాగా డెవలప్ అయ్యారా లేదా అన్న ఆలోచనలో ఉన్న పేరెంట్స్కి మా శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ ద్వారా మేము ప్రతి ఒక్క చైల్డ్కి బాబుని నడిపించడం, వాడి యొక్క యాక్టివిటీస్ ముందు ఎలా వచ్చాడో అలా కాకుండా వాడిని మామూలుగా సరిదిద్దడానికి మా శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. అట్లాగే ప్రతి స్టాఫ్ కూడా లైక్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్సే కానివ్వండి అందరూ కూడా ప్రతి చోట ఏదో 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ ఇక్కడ శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ మన్నే సోమేశ్వరరావు గారు మాత్రం అట్లాంటివన్నీ కూడా ఏం చేయరు. ప్రతి ఒక్క టీచర్ కానీ స్టాఫ్ కానీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్స్, స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్, వాళ్ళు స్పెషల్ బీఈడి డిఈడి చేసిన వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్స్ అయిన టీచర్స్నే స్టాఫ్ని ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుందండి. ప్రతి చోట కూడా మా టీచర్స్ అందరం కూడా ప్రోత్సహించి ప్రతి ఒక్క చైల్డ్ని మేము ఎట్లా మునుపటి విధంగా వాడు ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ లేకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు మేము నార్మల్గా అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 50-60% వరకు ఆ బాబు నార్మల్ అయ్యేటట్టు చూసి వాడికి వొకేషనల్ యాక్టివిటీ పరంగా ఎలా డెవలప్మెంట్ అయ్యి వాడికి వృత్తిపరంగా కూడా బాబుకి ఎట్లాగా ఏ విధంగా ఎటువైపు వెళ్తాడో లైక్ చాక్ పీస్ మేకింగ్, లేదంటే పేపర్ ప్లేటింగ్, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్, లేదంటే పెయింటింగ్ వర్క్స్, లేదా గ్రీటింగ్ కార్డ్స్, ఇట్లాంటివి కూడా పెద్ద పిల్లలకి మేము మా స్టాఫ్ అందరం కూడా ఆ పిల్లల్ని ట్రైనప్ చేసి మా యొక్క ఈ సంస్థలో జరిగే ప్రతి చైల్డ్కి న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మా స్టాఫ్ అందరం కూడా మేము ఈ స్కూల్లో మేము వర్క్ చేస్తున్నాము. అట్లాగే ఇటువంటి అవకాశం మాకు ఇచ్చిన రామకృష్ణ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అట్లాగే ఈ శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ని అందరూ కూడా వచ్చి విజిట్ చేసి మా పిల్లల్ని చూసి వాళ్ళలో ఉన్న యాక్టివిటీస్ని కూడా మీరు గుర్తించి ప్రభుత్వానికి తెలియజేయమని కోరుచున్నాము. నమస్కారం అండి. ఇది కృష్ణా జిల్లా మన గుడివాడ పట్టణ స్థానిక చౌదరిపేటలో శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ గుడివాడ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సెమీ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ చాలామంది మీరు చర్చిల్లో కానీ వివిధ విద్యా సంస్థలు కానీ ఇంకెక్కడైనా సెమీ క్రిస్మస్ అంటే అన్నీ బాగుండి ఎంతో హ్యాపీగా ఉల్లాసంగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూస్తున్న పిల్లలందరూ మానసిక దివ్యాంగులు. మరి వీళ్ళకి కూడా ఆ పండగ చేసుకోవాలని ఆలోచన ఉంటుంది, ఎంతో సంతోషం ఉంటుంది. కానీ ఈ శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ మేడమ్స్ కానీ స్టాఫ్ కానీ వారి ఆలోచన విధానం చూడండి. ఈ పిల్లలతో కూడా మనం పండగ చేసుకోవాలనే ఆలోచనతోనే ఈరోజు ఈ చౌదరిపేటలో ఇంత గ్రాండ్గా కేక్ కట్ చేసి పిల్లలందరితో నూతన వస్త్రాలు వాళ్ళు చూడండి, గెటప్ చూసారా? ఆ గెటప్లు అంతా చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. మనం అన్నీ ఉన్నవాడికి అన్నం పెట్టడం కాదు, ఏమీ లేనివాడికి మనం దారి చూపిస్తే ఎంతో బాగుంటుందన్న ఆలోచన. ఏదైనా
ఈ శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ పెట్టిన పేరేంటండి, మన్నే సోమేశ్వరరావు గారు, రత్న గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలమ్మా. మీరు ఎక్కడున్నా సరే ఆ యేసు ప్రభు దేవుల్లో, ఆ భగవంతుని దీవుల్లో ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా. అదేవిధంగా వీళ్ళు చూడండి, ఆ ఇద్దరే ఆ మన్నేశ్వర గారు, రత్న గారికి మొత్తం వీళ్ళందరికీ మంచి చెడు చూసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వాటికి కూడా మన ప్రభుత్వం, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదో విధంగా 20%, 30%, 50% సరే వాళ్ళకి కూడా చెదురు బాదురుగా ఉంటే ఇంకా మంచి, వాళ్ళకి పౌష్టికాహారం కానీ సంథింగ్ ఇలాంటివి కూడా చేకూర్చి చాలా మంచిగా చేస్తారని ఆలోచన. మా గుడివాడ నియోజకవర్గ గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే వెండిగండ్ల రాము గారు నేను స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్, ఒకసారి వీక్షించండి. ఈ చౌదరిపేటలో శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ గుడివాడ ఒకటి ఉంది. ఈ పిల్లల్ని చూడండి, వీళ్ళ పిల్లల విధానాలు చూడండి. ఎందుకంటే అన్ని ఉన్నవాడికి మనం పెట్టడం కాదు, ఏమి లేని అంటే మానసిక దివ్యాంగులు అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ఏంటి కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ ఇంతమంది టీం ఉన్నారు, స్టాఫ్ మనకి మంచి చెడు అన్ని చూసుకుని ఇదే ఇలా ఉండాలి, మన బ్రష్ ఎలా చేయాలి, స్నానం ఎలా చేయాలి, మన బుక్స్ ఇలా పట్టుకోవాలి అనే ఆలోచనతో అలాంటి తల్లులు. ఎందుకంటే మనకి తల్లి జన్మనిస్తే వాళ్ళు మనకు జీవితాన్ని ఇస్తున్నారు. సో నేను ఈ 2 చేతులతో వీళ్ళకి నమస్కారం చేయాలి. ఎందుకంటే స్టాఫ్కి అన్ని ఉన్నవాడికి పెడితే అది వేరు, కానీ ఇలాంటి మానసిక దివ్యాంగులకి ఇలాంటి వర్క్ చేస్తున్నందుకు ప్రతి వాళ్ళకమ్మా నేను పేరున నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నానమ్మా. మీలాంటి వారికి దేవుడు దీవెనలు ఉంటాయి తప్పనిసరిగా. ఎందుకంటే పాపం వీళ్ళకి ముక్కు అసలు ఏం తెలియదు, వీళ్ళకి పాపం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కూడా ఏం తెలియదు. కానీ అలాంటి వాళ్ళకి విధానాలు నేర్పుతున్నందుకు మాత్రం ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మేడం, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. మీలాంటి వాళ్ళు ఉండడం బట్టే ఇంకా సమాజంలో ఇంకా మంచి చెడు అనేది జరుగుతుంది. తప్పకుండా ఈ శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ గుడివాడని మాత్రం మన గుడివాడ నియోజకవర్గంలో దీని అందరికి మనం షేర్ చేద్దాం. అందరికి దేవుడి వల్ల ఇక్కడ చాలా మంది సామాజికవేత్తలు ఉన్నారు, ధనికులు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. ఏదో ఒక సాయం మీ ట్రస్ట్ అభివృద్ధి చేస్తాక మాత్రం నేను మనస్ఫూర్తిగా దీన్ని మాత్రం అందరికీ నేను ఫాలోఅప్ చేస్తాను. ఇంకా దినాభివృద్ధి పొందాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నా. ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన శిరీష డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ గుడివాడ వారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకున్నా. జై హింద్, థ్యాంక్ యూ. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. చిన్నతనం నుండే తోటి వారిని ప్రేమించాలన్న భావన కలిగేలా సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నామన్న విద్యా వికాస్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్. సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలలో ఆకట్టుకున్న చిన్నారుల నృత్య ప్రదర్శన, నాటక ప్రదర్శన. వికాస్ రెయిన్బో స్కూల్లో గత రోజు ఘనంగా జరిగిన సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు. క్రిస్మస్ కేక్ కట్ చేసి విద్యార్థులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన స్కూల్ కరస్పాండెంట్ రామచంద్రశేఖర్. ఇవి ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమై వీటీవీ న్యూస్ గుడివాడలో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి వీటీవీ న్యూస్ గుడివాడ.